கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का महिमा हो। இந்த நாளில் நம்மள ஒன்று கூட்டியிருக்கிறார். इस दिन में भी अपने लोग इकट्ठा किए हैं। அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. उनके नाम का महिमा हो। நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்த செய்திக்காக उन सभी लोग मिल के संदेश के लिए மத்தேயு புத்தகம் मत्ती की किताब 21வது அதிகாரம் 21वां अध्याय 6 லிருந்து 11 வரை வாசிக்கலாம். 6 से 11 तक पढ़ेंगे। சீசர்கள் போய் இயேசு தங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடியே செய்து கழுதையையும் குட்டியையும் கொண்டு வந்து அவைகள் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டு அவரை ஏற்றினார்கள். திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள். வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள். முன் நடப்பாரும் பின் நடப்பாருமாகிய திரளான ஜனங்கள் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா, கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர், உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள். அவர் எருசலேமுக்குள் பிரவேசிக்கையில் நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யார் என்று விசாரித்தார்கள். அதற்கு ஜனங்கள், இவர் கலிலேயாவில் உள்ள நாசரேத்திலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிசியாகிய இயேசு என்றார்கள். जिन्होंने जाकर जैसे यीशु ने उससे कहा था वैसे ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। வார்த்தை தேவனுடைய சமூகத்துல வைப்போம். इस वचन को परमेश्वर के समूह में रख देंगे। இந்த வார்த்தை அவர்தான் நமக்கு விளக்கி தரணும். ये वचन को वही आप लोगों को बताना चाहिए। ஒருமனப்பட்டு அவர்கிட்ட கேட்போம். एक मन होकर उनसे मांगेंगे। இந்த வார்த்தை நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நிச்சயமாக பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும். ये वचन जो अपने आत्मिक जीवन के लिए जरूर फायदेमंद होना चाहिए। அந்த வார்த்தை நம்ம கேட்கும்போது उस वचन को आप सुनने के समय நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்படணும். अपने अंदर एक बदलाव होना चाहिए। நமக்குள்ள ஒரு மாறுதல் ஏற்படணும். अपने अंदर एक बदलाव होना चाहिए। அந்த ஒரு மறுரூபம் ஆகணும். एक रूपांतर होना चाहिए। அந்த மறுரூபம் ஆகல அப்படின்னா एक रूपांतर अगर नहीं हो रहा है तो வார்த்தை கேட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாம இருக்கும். वचन को सुनकर कुछ फायदा नहीं செய்தி होगा। நம்மளுக்குள்ள கிரியை செய்யலன்னு அர்த்தம். ये संदेश अपने अंदर क्रिया नहीं किया। வார்த்தையில ஜீவன் இருக்குது. वचन के अंदर जीवन है। வார்த்தை தேவனாக இருக்கிறார். ये वचन परमेश्वर है। அந்த வார்த்தையில ஜீவன் நிச்சயமாக இருக்கிறது. वो वचन में जीवन जरूर அந்த है। ஜீவன் நமக்குள்ளாக போகும்போது वो जीवन अपने अंदर जब जाता அது है நமக்குள்ளாக கிரியை செய்யும். वो अपने अंदर क्रिया करना। ஒருமனப்பட்டு ஜெபிப்போம். एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड। इस सुंदर से समय में परमेश्वर हम आपके चरणों में आए हैं परमेश्वर। आप स्तुति, हालेलुया, स्तुति है लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस सारे सृष्टि को, सारे जो भी सृष्टि किया है, जो भी हम देख रहे हैं परमेश्वर, सब कुछ सृष्टि आप ही ने किया है परमेश्वर। हम आपके सम्मुख में इस समय में आ रहे हैं परमेश्वर। आपकी अनुग्रह ना हो तो हम इस समय में
यहाँ पर एकत्रित ना हो पाते परमेश्वर, आपके यहाँ पर हालेलुया स्तुति है परमेश्वर, आपका प्रशंसा यहाँ पर उतरने के लिए हम विनती करते हैं। जो हम वचन पढ़े परमेश्वर, उस वचन को आप हमें समझाने के लिए विनती करते हैं परमेश्वर, हर एक के हृदय को खोल कर देने के लिए विनती करते हैं। आप खुद यहाँ उतर कर परमेश्वर आपके बच्चों को छुपे हुए मन्ना से खिलाने के लिए हम लोग विनती करते हैं। लोग आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। लोग कर लो। கொஞ்சம் குறைச்சி கொஞ்சம் குறைச்சி வாசிக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தையில जो पढ़ा गया इस वचन में ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह எருசலேமுக்கு வாராரு। जेरूसलम में आ रहे हैं, அவர் ஒலிவ மரத்துல இருந்து வாராரு। ओलिव झाड़ में से आ रहे हैं। சிலுவையில அறையப்படுறதுக்கு முன்பதாக क्रॉस पे मारा जाने का पहला இது ஒரு கடைசியான ஒரு பிரயாணமாக இருக்கிறது। ये आखिर का एक प्रयाण है। அந்த ஒலிவ மரத்துல இருந்து இறங்கி वो ओलिव झाड़ में से उतर के அந்த பஸ்கா பண்டிகைக்காக वो बस का जो त्योहार के அவங்க लिए அங்க ஆயத்தம் பண்றாங்க। वहाँ वो लोग तैयारी कर रहे हैं। அப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சி தான் இது। वैसा एक सीन है। இந்த காட்சியில इस सीन में அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, वो क्या बोलते தன்னுடைய हैं, சீஷர்களை பார்த்து अपने शिष्यों को ஒரு देखकर கழுதை குட்டி இருக்குது, एक जो गधी है, அந்த கழுதை குட்டியை நீங்க எனக்காக எடுத்து வாங்கி இழுத்துட்டு வாங்க, वो गधी के बच्चों को मेरे लिए खींच के लाओ, அதுல நான் ஏறி நான் பிரயாணம் செய்யணும் அப்படிங்கிறாரு। उसमें चढ़कर मैं प्रयाण करना है। அதுல ஏறி அவர் அங்க எருசலேம் நகரத்தை நோக்கி வராரு। उस पर चढ़ के जेरूसलम शहर का ओर आ रहे हैं। இந்த அந்த எருசலேம் நோக்கி வரும்போது जेरूसलम के ओर जब आने के அங்க समय ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள், वहाँ पे एकजुट के लोग, அங்க ஒரு கூட்டம் அங்க யூத ஜனங்கள் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாக தான் இருந்தாங்க। यहूदी के लोग जो यीशु मसीह के खिलाफ भी वहाँ पर थे, இருந்தாலும் அங்க ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் இருந்தது। तो भी वहाँ पर एकजुट के लोग थे। அந்த ஜனங்கள் வந்து वो लोग जो है அங்க அவரை குறித்து என்ன சொல்றாங்க பாருங்க। उनके बारे में क्या बोल रहे हैं வாசிங்க, देखिए। அந்த 9வது வசனத்தை வாசிங்க। 9 वचन को पढ़िए, 8ல இருந்தே வாசிங்க। 8 से। திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள், வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள், முன் நடப்பாரும் பின் நடப்பாரும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா, தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா, கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், கர்த்தரின் நாமத்தில் வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர், உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள், உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள்। ओसन्ना बोल के जो चिल्लाए, ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் அங்க அவரை தேவனாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள்। कुछ जुट के लोग जो उसको परमेश्वर स्वीकार ஒரு किए, கூட்டம் ஜனங்கள் அங்க ஒரு எதிர்பார்ப்போட இருந்தாங்க। कुछ एकजुट के लोग जो वहाँ इंतजार में थे। அந்த மலையில இருந்து வர்றது யாரு? वो पार से जो आ रहा वो कौन है? அந்த மலையில இருந்து வர்றது தாவீதின் குமாரன்। वो चट्टान से जो आ रहा दावीद के அந்த पुत्र, தாவீதின் குமாரன் அங்க இறங்கி வர்றது दावीद के पुत्र वहाँ उतर के जो आता है, அங்க அவங்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சியாக இருந்தது। उनको एक अच्छा दिखाई दिया। அந்த தாவீதின் குமாரன் அவர்களை கவர்ந்து கொண்டார்। वो दावीद के पुत्र उनको अपने ओर खींच लिए। அந்த கவர்ந்து கொள்றது என்னது? वो जो खिंचाव क्या है? பழைய ஏற்பாட்டை பார்க்கும்போது पुराना करार में देखेंगे तो சகரியா 9:9 இந்த காரியத்தை குறித்து தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। सकरिया 9:9 में इसके बारे में भविष्यवाणी बोला गया है। வாசிங்க, इसको पढ़िए। சீயோன் குமாரத்தியே மிகவும் களிகூரு, எருசலேம் குமாரத்தியே கெம்பீரி, இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார், அவர் நீதி உள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாய் இருக்கிறார்। கழுதையின் குட்டியின் மேல் ஏறி வருகிறவராக இருக்கிறார்। गधी के बच्चे के ऊपर जो चढ़ के आते சகரியா हैं। தீர்க்கதரிசி முதல்ல தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லி இருக்கிறாரு। सकरिया भविष्यवक्ता पहला ही அந்த भविष्यवाणी बोल காரியம் के இந்த இடத்துல நிறைவேறுது। वो बात इस जगह पे पूरा हो रहा है। எருசலேம் நகரத்துக்கு தேவன் வரும்போது जेरूसलम शहर में जो परमेश्वर आ रहे हैं, அவர் சிலுவையை நோக்கி போகணும்। क्रॉस की ओर जाना है। அவருக்கு நல்லா தெரியும் யார் அவரை அங்க காட்டி கொடுப்பாங்கிறது நல்லா தெரியும்। वो उसको बराबर जानता है कि कौन उसको बताएगा। அவர் கூட இருக்கிறவனே ஒருத்தன் அவன் பணத்தை எண்றவனே அவனை காட்டி கொடுப்பாரு என்று நல்லா தெரியும்। उसके साथ में रहता और उसका पैसे को गिनता वही बताएगा करके वो बराबर जानता அவருடைய है। சீஷர்கள் என்னன்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும்। उनके शिष्य लोग क्या है करके वो बराबर जानता है। யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன செய்வாங்கங்கிறது அவருக்கு தெரியும்। वो कौन कौन क्या क्या करेंगे वो भी वो जानते हैं। அப்படி அவர் சிலுவையில போய் அங்க அறையப்பட வேண்டும்। जैसा वो जाकर क्रॉस पे मारा जाना चाहिए। ஒரு கொடூரமான ஒரு தண்டனையை அவர் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார்। एक कोडूर के जो दंड को अनुभव करना है करके वो बराबर जानते थे। அதற்கு
முன்பதாக அங்க ஒரு அந்த பஸ்கா பண்டிகை நடக்குது. उसका पहला जो बस का त्योहार हो रहा है, அந்த பஸ்கா பண்டிகை நடக்கும்போது उस त्योहार जब हो रहा था, அங்க நடக்கிற சம்பவம் தான் இது. वहां पर होने वाला संभव இதை है। குறித்து சகரியா தீர்க்கதரிசி ஏற்கனவே தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லிட்டு போயிருந்தார். इसके बारे में सही सगरिया भविष्यवक्ता पहले ही कहा कर गए थे, அவர் கழுதை மேலே கழுத குட்டியின் மேலே ஏறி வருகிறார் என்று. गधी और गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ आ रहे हैं அந்த बोलकर। கழுத குட்டி மேலே ஏறி வருகிற அந்த மேசியாவை கண்ட உடனே वो गधी के ऊपर चढ़ के आने वाला मेसिया को देखते ही தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் அங்க எழும்பி நின்றது. दावीद का पुत्र को होसन्ना बोलकर एक அந்த झूठ ஒரு लिया। கூட்டம் அவரை நன்றாக கண்டு கொண்டார்கள். वो एक झूठ उनको बराबर पहचान लिया। அவருடைய அந்த அந்த அவர் அந்த கூட்டத்தை நன்றாக கவர்ந்து கொண்டார். वो उस झूठ को बराबर अपने ओर खींच लिया। அந்த கவர்ச்சியாக இருந்தார். वो खिंचाव था அந்த उनके पास। கவர்ச்சி என்னது? वो खिंचाव क्या है? பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிறது அந்த கவர்ச்சி. वो पुराना करार में बोला गया भविष्यवाणी पूरा हो रहा हो ही वो खिंचाव। ஒவ்வொரு காரியமும் एक एक बात அது முதல்ல சொல்லப்பட்டு वो पहले ही बोला அது जाकर பரவர் சரியாக அந்த காரியம் நிறைவேறுது பாருங்க. बराबर से सही समय में वो पूरा हो रहा है। ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஏசாயா भविष्यवक्ता के द्वारा एक भविष्यवाणी बोला गया ஒரு था। கன்னி கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்றெடுப்பாள் அப்படின்னு. एक कुंवारी गर्भ होगी, एक पुत्र जन्मेगी அந்த बोली। காரியம் புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்போது वो बात जब नया करार में आया அது ஒரு கவர்ச்சியாக இருந்தது. वो एक खिंचाव था। ஏன் ஒரு கவர்ச்சியாக இருந்தது? वो एक खिंचाव क्यों था? ஏன்னா क्योंकि பழைய ஏற்பாட்டில் சொன்ன காரியம் அங்க நிறைவேறி கொண்டு வந்தது. पुराना करार में जो बोला था वो बात यहाँ पर पूरा हो रहा है। அவர் அப்படியே நிறைவேற்றி கொண்டு வந்தார். वो ऐसा ही पूरा करते आए। நியாய பிரமாணத்தை எல்லாத்தையும் நான் நிறைவேற்றுறதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். व्यवस्था के सभी बातों को जो मैं पूरा करने के लिए आया हूँ அவரை बोले। பற்றி பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதின எல்லா காரியங்களும் पुराना करार में उनको लिखा गया सभी बातें புதிய ஏற்பாட்டில் நிறைவேறி கொண்டு வந்தது. नया करार में पूरा होते आया। அவர் அங்க ஒரு கவர்ச்சியாக காணப்பட்டார். वहाँ पर वो एक खिंचाव दिखाई दी। இன்னும் நிறைய மற்ற நபர்களை பார்க்கலாம் நம்ம. और भी व्यक्तियों को देखेंगे எப்படி அவர்கள் கவர்ந்து கொண்டார்கள். किस तरह उन्होंने अपने ओर खींच लिया। மோசே பாருங்க. मूसा को देखिए। மோசே குறித்து मूसा के बारे சிறு में பிராயத்திலே அவன் பிறந்திருக்கும் போதே छोटा उम्र में जब जन्म हुआ था தேவனுக்கு ஒரு சித்தம் இருந்தது. उसके बारे में परमेश्वर की एक इच्छा था। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வெளியே வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சித்தம் இருந்தது. इस्राएली लोगों को जो रास्ता चलाना है बोल के परमेश्वर के विचार था। அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றதுக்கு வரும்போது उस इच्छा को पूरा करने जब आया அவன் அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றதுக்காக அங்க நிறைய காரியங்களை அவன் மூலமாக ஆண்டவர் அங்க செய்கிறார். उस बात को पूरा करने के लिए उसके द्वारा परमेश्वर बहुत से काम उसके द्वारा कर रहे பார்வோனுக்கு हैं। முன்பதாக நிறைய அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறார். पार्वोन के आगे बहुत से अद्भुतों को कर रहे हैं। ஆனா அந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் वो सभी अद्भुत है அது அந்த நிறைவேறுகிறதா இருந்தது. वो जब वहाँ पर पूरा हो रहा था அந்த காரியங்கள் அவங்களை கவர்ந்து கொண்டது. वो चीजें उनको खींच लिया। ஆனா பார்வோன் அங்க மனம் திரும்பல. पार्वोन ने तो मन फिराया। அந்த காரியங்கள் அந்த அற்புத அடையாளங்கள் அங்க நடக்கும் போதும் वो अद्भुत वहाँ पर होने के समय में भी இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவதற்கு அவருக்கு சுத்தமாக மனதில்ல. इस्राएली लोगों को छोड़ने के लिए उसका मन नहीं लगा। அப்படிப்பட்ட நேரத்துல वैसा समय में ஆண்டவர் அங்க 10 வாதைகளை அனுப்பினார். परमेश्वर उधर 10 जो बीमारियों को भेजता। ஒவ்வொரு வாதைகள் வரும்போதும் एक एक बीमारी जब आया तो நான் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்வோன் சொல்லும்போதும் इस्राएली लोगों को मैं छोड़ूंगा करके पार्वोन बोलने के அந்த बावजूद வாதைகளை எடுத்து போடும்போது जो बीमारियों को जब निकाल डाला அந்த பார்வோனுடைய மனம் இன்னும் கடினப்பட்டது. पार्वोन के मन और भी कठिन हुआ। மோசே அங்க ஒரு கவர்ச்சியாக இருந்தான். मूसा वहाँ एक इच्छा था। தேவனுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிற ஒரு மனிதனாக அங்க காணப்பட்டான். परमेश्वर के वचन को पूरा करने के व्यक्ति दिखाई दिया। தேவனுடைய வார்த்தையை தேவன் என்னென்ன காரியத்தை அவனுக்கு சொன்னாரோ परमेश्वर जिस बात को उससे कहा था அந்த காரியத்தை எல்லாம் நிறைவேற்றினார். वो सभी चीजों को पूरा किया। அந்த காரியத்தை மோசே மூலமாக எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றினார். उस बातों को मूसा के द्वारा सब चीज को पूरा किया है। அதே போல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா इसी तरह आप அந்த देखेंगे 10வது तो வாதம் அங்க வரும்போது 10वां जब बीमारी वहाँ पर आया तो பல பிள்ளை சங்காரம் அங்க நடக்கும்போது पहला बच्चा के जो मार वो होने हो रहा था பார்வோனால அதுக்கு மேல தாங்க முடியல. पार्वोन उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर அவன் पाया। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விட்டு விடுறான். वो इजरायली लोगों को छोड़ रहा है। அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அங்கிருந்து கிளம்பி போறாங்க. वो इजरायली लोग वहाँ से निकल जा रहे हैं। முன்னால செவந்த சமுத்திரம், आगे सामने लाल समुद्र, பின்னால பார்வோனுடைய சேனை. पीछे देखे तो पार्वोन की सेना। அங்க தேவன் இறங்கி அங்க கிரியை செய்கிறார். वहाँ पर परमेश्वर उतर की क्रिया कर रहे हैं। தேவன் அங்க அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை 2 பாகமாக பிரிக்கிறார். परमेश्वर उस लाल समुद्र को 2 भाग कर रहे हैं। தேவனை உறுதியாக நம்பின அந்த ஜனங்கள் परमेश्वर को जो सिर से भरोसा किया लोग, தேவனுடைய காரியங்களை நன்மையான காரியங்களை கண்டறிந்த அந்த ஜனங்கள் परमेश्वर के भलाई को देखा वो जाना वो लोग அந்த சமுத்திரத்துக்கு நடுவாக அவங்க அங்க கடந்து போனாங்க. समुद्र के बीच में
में से वो लोग निकल गए ஆனா ஆனா लेकिन அங்க பாவனை பண்றவங்க கொஞ்சம் இருந்தாங்க वहाँ पर जो एक्टिंग करने वाले थोड़े लोग थे அந்த பார்வோனுடைய சேனை அவங்கள பின்தொடர்ந்து வந்தது फारौन की सेना उनके पीछे लगा அவங்க நினைச்சாங்க நம்மளும் அவங்கள மாதிரி போயிரலாம் அப்படி நினைச்சாங்க वो लोग सोचे कि अपन भी उनकी तरह निकल जाएंगे ஆனா அங்க இறங்க சிவந்த சமுத்திரத்துல இறங்கின பிறகு जैसे ही लाल समुद्र में उतरे அந்த தண்ணில அவங்க மூழ்க வேண்டியதாயிட்டது पानी में डूबना पड़ा அங்க மோசே ஒரு கவர்ச்சியாக இருந்தான் वहाँ पर मूसा के साथ மோசே खिंचाव में மூலமாக था ஆண்டவர் அங்க ஒரு பெரிய கூட்டத்தை வெளியே கொண்டுட்டு வந்தார் मूसा के द्वारा परमेश्वर वहाँ पर एक बड़े झूठ को बाहर लाए ஏறக்குறைய 20 லட்சம் பேர் அங்க வெளியே கொண்டுட்டு வரார் लगभग 20 लाख लोग जो बाहर लेके அது आए ஒரு சின்ன காரியம் கிடையாது वो एक छोटा बात नहीं அந்த है சிவந்த சமுத்திரத்தை கடக்கிறதுக்கு वो लाल समुद्र को पार करने के அந்த लिए 20 லட்சம் பேர் கடக்கணும் அப்படின்னா वो 20 लाख जन पार होना அது है ஒரு லேசான காரியம் கிடையாது वो एक आसानी बात नहीं है ஆனா அந்த தேவாதி தேவன் वो परमेश्वरों का परमेश्वर வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவன் आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ சமுத்திரங்களை परमेश्वर படைத்த தேவன் समुद्र को सृष्टि किया हुआ அந்த இடத்துல परमेश्वर இறங்கி उस जगह पे उतर அந்த के சமுத்திரத்தை ரெண்டு பாகமாக பிரிச்சார் वो समुद्र को दो भाग कर दिए தேவனுடைய ஜனங்கள் அங்க தேவனுடைய மகிமையை கண்டு கொண்டார்கள் परमेश्वर के लोग परमेश्वर को महिमा को அதே देखेंगे போல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா वैसा ही अपन देखेंगे तो எலியா एलिया எலியா தீர்க்கதரிசி एलिया हो सकता அங்க பெரிய பஞ்சம் वो वहाँ இஸ்ரவேல் बड़ा நாட்டுல भूखमरी அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துல பெரிய பஞ்சம் वो इजराइल देश में भूखमरी है அங்க எலியா தீர்க்கதரிசி ஆண்டவர் காகங்கள் மூலமாக போஷித்துக் கொண்டிருக்கிறார் पर एलिया हो सकता को परमेश्वर जो भोजन दे रहा है எப்படி ஆண்டவர் ஒரு கவர்ச்சியை உண்டாக்குறாரு பாருங்க परमेश्वर कैसा एक खिंचाव को उत्पन्न करते हैं அந்த देखिए எலியா தீர்க்கதரிசி காகத்துக்கு மூலமாக அவர் போஷிக்கிறார் एलिया हो सकता को कौवे के द्वारा उसको भोजन देते हैं அதுக்கு பிறகு அவர் சொல்லுகிறார் उसके बाद நீ वो சாரைபாத்துக்கு போ तू सारे बात में जा அங்க நான் ஒரு விதவ ஸ்திரியை நான் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் वहाँ पर एक विधवा स्त्री को मैं तैयार किया हूँ உனக்கு போஜனத்துக்காக நான் அங்க ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எலியா தீர்க்கதரிசி அங்க அனுப்புகிறார் तेरे भोजन के लिए तैयार किया हूँ करके एलिया हो सकता को भेज रहे हैं எலியா தீர்க்கதரிசி அங்க போகிறார் एलिया हो सकता वहाँ जा रहे हैं அங்க போகும்போது அந்த விதவ ஸ்திரீ அங்க இருக்கிறார் वहाँ जाने के समय विधवा स्त्री அவன் वहाँ पर ரெண்டு है குச்சிகள் அங்க பறங்கிட்டு இருக்கா कुछ जो टुकड़ों को लकड़ी के टुकड़ों को छीन रही है அந்த அங்க ரொம்ப பஞ்சம் वहाँ पर बहुत भूख मारी मुश्किल அவளுக்கு ஒரு பையன் இருந்தான் उसके एक लड़का था அவங்க வீட்டுல கொஞ்சம் மாவும் उनके घर पे थोड़ा से आटा கொஞ்சம் எண்ணெய் இருந்தது थोड़ा से तेल था அதுல அவங்க ஒரு நேரத்துக்கு அவங்க சாப்பாடு ஆயத்தம் பண்ணி अपने खुद के एक समय का जो भोजन तैयार करके அதை சாப்பிட்டுட்டு மரிக்கணும்ங்கிறதுல ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க उसको भोजन करके आगे तो मरना है कोई सोच बैठा है அப்படிப்பட்ட நேரத்துல அந்த தீர்க்கதரிசி அங்க போகிறார் பாருங்க ऐसा समय में वही सकता वहाँ पर जा रहा है देखिए சாரிபாத்துக்கு ஸ்திரீக்கு அவ எப்படி அந்த காரியத்தை நிறைவேறுகிற காரியத்தை அவர் கவர்ச்சியாக இருந்ததுங்கிறத பாருங்க स्त्री की जो बात पूरा होने में कैसा खींचा होता அங்க देखिए தேவனுடைய மனுஷன் அங்க போகிறார் परमेश्वर के मनुष्य वहाँ पर जा रहा है அங்க போன உடனே அந்த ஸ்திரியை பார்த்து சொல்லுகிறார் वहाँ जाते ही उस स्त्री से देख के बोलते हैं நீ எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுகிறார் मुझे थोड़ा पानी लेके आओ அந்த बोलते ஸ்திரீ हैं தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அங்க திரும்புறா वो पानी लेने के लिए वहाँ मुड़ रही है அப்ப சொல்ற எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பிடறதுக்கு ஒரு ரொட்டி கொண்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு तब वो बोलते हैं कि मुझे भोजन के लिए भी एक रोटी लेके आओ அவ சொல்ற என்கிட்ட இருக்கிறதே ஒரு ரொட்டி ஒரு நேரத்து சாப்பாட்டுக்கு தான் இருக்குது वो बोलती है कि मेरे पास एक ही समय के लिए भोजन है எனக்கும் என் பிள்ளைக்கும் சாப்பிட்டுட்டு मैं और मेरा बच्चा उसको खाकर நாங்க மரிக்கிறோம் மரிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோம் हम मरने के लिए तैयारी में है இதுல நான் உங்களுக்கு எங்க கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அங்க கேக்குறா इसके अंदर मैं आपको कैसा दूं करके वो ஆனா पूछती அந்த है தேவனுடைய மனுஷன் சொல்றார் பாருங்க लेकिन परमेश्वर की मनुष्य बोलता है கர்த்தர் உரைக்கிறார் परमेश्वर कहता है எண்ணெயும் தந்த மாவும் உனக்கு குறையாது तेल और आटा तुझे कमी நீ नहीं होगा முதல்ல எனக்கு போய் பண்ணி கொண்டுட்டு வா அப்படின்ட்டாரு पहला मुझे लेके जाके बना के लेके அதே आ போல அந்த ஸ்திரீ இந்த காரியத்தை பண்ணி கொண்டுட்டு வரும்போது इसी तरह वो स्त्री उस काम को करके जब लेके आ रही தேவனுடைய है மனுஷன் மூலமாக அங்க உரைக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தை परमेश्वर के मनुष्य के द्वारा जो बोला गया शब्द அந்த எண்ணெயும் மாவும் அந்த பஞ்ச காலம் முழுவதும் அங்க குறையல और तेल और आटा उस साल के समय में पूरा वो कम नहीं हुआ அந்த சாரைபாத்து ஸ்திரீ அங்க தேவனுடைய மகிமையை கண்டு கொண்டாள் सारा बात स्त्री परमेश्वर की महिमा को देख எப்படி ஒரு கவர்ச்சியை பாருங்க कैसा एक खिंचाव ஆண்டவர் பக்கம் ஒரு கவர்ச்சியாக இழுக்கிறார் परमेश्वर अपने ओर एक खिंचाव लेते हैं தன்னுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றி अपने वचन को पूरा करके இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய அற்புத அடையாளங்கள் ஆண்டவர் செய்கிறார் आज भी अपने लोग के जीवन के अंदर परमेश्वर बहुत से अद्भुत எதுக்காக करते हैं செய்கிறார் क्यों करते हैं நம்ம இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரணும் और भी अपना आदमी के जीवन के अंदर बढ़ना है பவுல் சொல்றார் நீங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா நீங்க சிறு பிள்ளைகளாகவே இருந்துக்கிட முடியாது पौल बोलते हैं कि आप अपने जीवन भर की छोटा बच्चा ही नहीं रह சிறு सकते பிள்ளை மாதிரி
நீங்க பாலே குடிச்சிட்டு இருக்க முடியாது. हमेशा दूध पीता हुए नहीं रह सकते हैं। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்க வளரணும். आत्मिक जीवन के अंदर आप बढ़ना है। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரணும் அப்படினா आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ना है बोले तो ஆழமான ரகசியங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். गहराई के गुप्त जानकारी ஆழமான ரகசியங்கள் நமக்கு புரியணும். गहराई के गुप्त आप लोगों को समझ में आना। எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை சாப்பிடுறோமோ आप जितना तक उतना आत्मिक का भोजन करते हैं அவ்வளவு நமக்கு ஆவிக்குரிய ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும். उतना तक जो आत्मिक का बढ़न रहेगा। இல்லட்டா நம்ம தினமும் எனக்கு காய்ச்சல் சுகமாச்சு எனக்கு மண்டவலி சுகமாச்சுன்னு நம்ம சாட்சி கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா नहीं तो हर रोज बुखार चंगाई हो गया कि सर दर्द चंगाई हो गया इस गवाही पे रहेंगे। அது நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு ஒரு அடையாளம் கிடையாது. अपना आत्मिक जीवन के लिए बड़ाई ஆண்டவர் நிச்சயமாக அற்புதங்களை செய்கிறார். परमेश्वर जरूर अद्भुत करते हैं। சரீரத்துல இருக்கிற பலவீனத்தை அவர் அகற்றுகிறார். शरीर का कमजोरियां को वो निकालते हैं நம்மளுடைய விசுவாசத்தை கூட்டுவதற்காக, अपने लोग के विश्वास को बढ़ाने के நம்ம लिए। பெற்ற இந்த சுகத்தின் மூலமா நம்ம என்ன வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறோம்? चंगाई के पाने के द्वारा क्या बढ़न में आया? விசுவாசத்துல எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறோம்? विश्वास के अंदर कितना बड़ा है? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு எவ்வளவு வளர்ச்சி நடந்திருக்கு? आत्मिक जीवन के अंदर अपना कितना बढ़न हुआ है? இல்ல நம்ம இன்னும் பழைய வாழ்க்கையில தான் இருக்கிறோமா? नहीं तो और भी पुराना जीवन के अंदर ही है क्या? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம். आत्मिक जीवन बहुत जरूरी है। ஏன்னா நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல போகும்போது क्योंकि अपन उठा लेने में जाने के समय மாம்சமும் ரத்தமும் அங்க போறது கிடையாது. मांस और लहू वहां नहीं जाएगा। அங்க அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும். அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல பங்கேற்கணும் அப்படின்னா उस जगह पे उस उठा लेने में भागी लेना है तो ஒரு பரிபூர்ண மனவாட்டின் நிலைக்கு நம்ம வரணும். एक परिपूर्णता के दुल्हन के அந்த स्तुति में आना பரிபூர்ண है। மனவாட்டின் நிலைக்கு நம்ம வரணும் அப்படின்னா परिपूर्ण दुल्हन के स्तुति में आना है तो இந்த வார்த்தைகள் நம்மளுக்குள்ளாக கிரியை செய்யணும். ये शब्द अपने अंदर क्रिया करना है। இங்க ஒவ்வொரு காரியமாக இங்க நிறைவேறுது பாருங்க. एक एक करके पूरा हो रहा है। கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்று சொன்ன காரியங்கள் அங்க நிறைவேறுது. परमेश्वर बोलते हैं कि वो बात पूरा हो தேவன் रहा है। தன்னுடைய தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக சொன்ன காரியங்கள் அங்க நிறைவேறுது. परमेश्वर अपना भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहे वो पूरा हो रहा ஒரு है। கூட்ட ஜனங்கள் அங்க இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டு கொண்டார்கள். एक झूठ के लोग यीशु मसीह को पहचान लिए। அவர் தாவீதின் குமாரன், वो दावीद के पुत्र, உன்னதத்தின் வந்த தேவன் என்று சொல்லி அவர் கண்டு கொண்டார்கள். ऊंचा में से आया कि परमेश्वर करके पहचान மற்ற लिए। ஜனங்கள் மற்ற யூதர்கள் அதை கண்டு கொள்ளவில்லை. बाकी यहूदी लोग उसको पहचान नहीं पाए। எலியாவின் மூலமாக அங்க தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக அங்க ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்தார். एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा वहां पर एक बड़ा काम அதே किया। எலியா தீர்க்கதரிசி அங்க மலையில நிக்கும்போது वही एलिया भविष्यवक्ता जब पहाड़ में खड़े 400 थे, பாகால் தீர்க்கதரிசி கூட நிக்கிறாரு. 400 बागाल भविष्यवक्ता की वहां पर खड़े थे। அங்க ரெண்டு பேரையும் பலி கொடுக்க சொல்லியாச்சு. दोनों को बलि देने के लिए बोल நானும் चुका பலி है। கொடுக்கிறேன், நீங்களும் பலி கொடுங்கப்பா. मैं भी बलि देता हूं, आप लोग भी बलि दीजिए। யார் பலி அக்கினி மூலமாக உன்னதத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து அந்த அக்கினி பட்சிக்கிறதோ जिसका बलि को ऊंचा से जो अंगार उतर के जो भस्म करता है, அவர்தான் உண்மையான தேவன். वो ही सच्चाई परमेश्वर। கர்த்தர் தேவனானால் अपना परमेश्वर है கர்த்தரை तो பின்பற்றுங்கள். उनको पालन அந்த कीजिए। கர்த்தர் உன்னதத்திலிருந்து वो परमेश्वर ऊंचा में से அந்த அக்கினியை அனுப்பி அவர் அங்க சாட்சி கொடுத்தார். उस अंगार को बेचकर वो गवाही அந்த दिए। பலியை அவர் சுட்டெரித்தார். उस बलि को जला डाले। அந்த 400 தீர்க்கதரிசியை அங்க கொன்று போட்டாங்க. 400 भविष्यवक्ता को मार डाले। தேவனுடைய ஜனங்கள் அன்று தேவனுடைய மகிமையை கண்டு கொண்டார்கள். परमेश्वर के लोग परमेश्वर का महिमा को देख पाए। இன்னைக்கு நம்ம தேவனுடைய நிறைய காரியங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். आज परमेश्वर के बहुत से चीजों को अपन நிறைய अनुभव करते அற்புத हैं। அடையாளங்களை நம்ம பார்த்தாச்சு. बहुत से अद्भुतों को अपन देख लिए। நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவிச்சாச்சு. अपने जीवन के अंदर भी अनुभव कर लिया। ஆனா இன்னும் நம்ம எங்க இருக்கிறோம்? और भी अपन लोग कहां पर है? ஆண்டவருடைய காரியங்கள் நம்மளை இழுத்துக் கொள்ளுதா? परमेश्वर की बातें आप लोग को खींच रहा है क्या? ஆண்டவருடைய வார்த்தை பக்கம் நம்மளுக்கு இழுத்துக் கொள்ளுதா? परमेश्वर के वचन की ओर अपन खींच रहे हैं இல்ல क्या? நம்ம உலக பிரகாரமாக இழுத்துக் கொள்ளப்படுதோமா? नहीं, ये दुनिया आप लोग को खींच रहा है क्या? நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும். अपन अपने लोग के जीवन को जांच कर देखना है। அதுக்கு பிறகு நம்ம பார்த்தோம்னா புதிய ஏற்பாட்டுல उसके बाद अगर नया खराब के யோவான் ஸ்நானகனை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனங்களை பாருங்க. यूहन्ना स्नान के बारे में जो पुराना करार में कहा गया भविष्यवाणी को देखिए। மலாக்கி 3வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிங்க. मलाकी जो 3 उसमें पहला वचन को पढ़िए। இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன், அவன் எனக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான். வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான். रास्ता तैयार करेगा। அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்கு தீவிரமாய் வருவார். இதோ வருகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஏசாயா 43 வாசிங்க. ஏசாயா 40:3 கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தர வெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்கு பாதையை செவ்வை பண்ணுங்கள் என்றும், பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு கோடலானது செவ்வையாகி கரடு முரடானவை சமமாக்கப்படும் என்றும்.
யோவான் ஸ்நானகனை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனங்கள் यूहन्ना स्नान के बारे में जो पुराना करार में कहा गया भविष्यवाणी புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்போது नया करार में जब आया அந்த தீர்க்கதரிசனங்கள் யோவான் ஸ்நானகன் மூலமாக நிறைவேறுது भविष्यवाणी यूहन्ना स्नान के द्वारा पूरा हो रहा அவங்க है எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்களோ जिस तरह बोले थे வனாந்திரத்துல கூப்பிடுற ஒரு சத்தமாக ஒரு யோவான் ஸ்நானகன் இருந்தார் जंगल में पुकारने वाले का आवाज थे இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பதாக ஒரு எலியாவாக காணப்பட்டார் यीशु मसीह आने का पहले एक एलिया दिखाई दिए எலியா வருவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே एलिया आएंगे बोल के लिखा ஆனா है எலியா ஏற்கனவே வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் एलिया आ चुका करके परमेश्वर அங்க बोलते हैं யோவான் ஸ்நானகனை குறித்து அந்த காரியத்தை அங்க சொல்லுகிறார் यूहन्ना स्नान के बारे में बात को பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்ட அந்த காரியங்கள் पुराना करार में लिखा गया புதிய बातें ஏற்பாட்டில் எப்படி நிறைவேறுது பாருங்க पुराना करार में किस तरह पूरा हो ஒவ்வொரு रहा है காலத்திலும் அந்தந்த காரியங்கள் காலத்துக்கு தேவையான காரியங்கள் हर समय में जो जरूरत है बातें அந்த காலத்துக்கு தேவையான அந்த கவர்ச்சியான காரியங்கள் उस समय के लिए जो जरूरत उस खिंचाव की ஆண்டவர் बात பக்கம் இழுக்கிற அந்த காரியங்கள் परमेश्वर के होर खींचने की ஒவ்வொரு बातें காலத்திலும் நிறைவேறி கொண்டே வருகிறது हर एक समय में पूरा होते आ रहा है ஆபிரகாம் காலத்துல நம்ம ஆண்டவருடைய வருகை பற்றி நம்ம அங்க அறிஞ்சிருக்க முடியாது अब्राहम के समय में परमेश्वर के आगमन के बारे में அந்த जानकारी नहीं செய்தி था அந்த காலத்துக்கு தேவையில்லை वो संदेश उस समय के लिए जरूरत नहीं था மோசேயின் காலத்துல இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி அங்க அந்த செய்தி தேவையில்லை मूसा के समय में यीशु मसीह के बारे में संदेश की जरूरत नहीं மோசேயின் है காலத்துல மோசே எப்படி அந்த ஜனங்களை வெளியே வழி நடத்தணுமோ मूसा के समय में लोग मूसा कैसा रास्ता चल கானான் रहा है தேசத்துக்குள்ளாக எப்படி வழி நடத்தப்பட வேண்டுமோ कानान देश के अंदर जिस तरह चलाया जाना அந்த चाहिए செய்தி அந்த காரியங்கள் தான் அங்க தேவைப்பட்டது वो संदेश और वो बातें वहां जरूरत था அதே போல उसी तरह ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் हर एक समय में होने वाले काम ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் हर एक समय में होने वाले बातें அந்தந்த காலங்கள்ல சரியாக நிறைவேறி கொண்டு வருகிறது अपने अपने समय में सही से पूरा हो रहा है மார்ட்டின் லூத்தர் வந்தார் मार्टिन लूथर आए थे அவர் அந்த ரோமன் கேத்தலிக் சபையை பயங்கரமாக அவர் வன்முறையாக கண்டிக்கிறார் रोमन कैथोलिक कलीसिया को एकदम चितावनी करते हैं அது ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமாக கண்டிக்கிறார் बहुत बहुत भयानक चितावनी करते हैं அவங்க ரோமன் கேத்தலிக் கொண்டு வந்த அந்த உபதேசத்தை रोमन कैथोलिक वाले लाए थे उस उपदेश அது को பயங்கரமாக விரோதித்தார் वो बहुत ज्यादा विरोध किए அந்த காலத்துல அது தேவைப்பட்டது उस समय में वो जरूरत था ஒரு மார்ட்டின் லூத்தர் அங்க தேவைப்பட்டார் एक मार्टिन लूथर वहां पर जरूरत மார்ட்டின் है லூத்தர் ஆண்டவர் எழுப்பி நிறுத்தினார் वो मार्टिन लूथर को परमेश्वर उठा के खड़ा किए 7 சபை காலங்கள்ல ஒரு சபை காலத்துக்கு ஒரு ஒரு மெசஞ்சராக இருக்கிறார் सात कलीसिया के समय में वो एक मैसेंजर है ஒரு தூதனாக இருக்கிறார் அவர் एक दूध रहते हैं அந்த वो காலத்துக்கு தேவையான அந்த செய்தி அவர் கொண்டுட்டு வருகிறார் उस समय के लिए जो संदेश चाहिए था उसको लेके आ रहे हैं இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது यीशु मसीह आने के समय அங்க அவர் ஒரு கவர்ச்சியாக காணப்பட்டார் वहां पर वो एक खिंचाव दिखाई दिए வெஸ்லி வரும்போது அவர் ஒரு கவர்ச்சியாக காணப்பட்டார் वेस्ली जब आए तो वो एक खिंचाव दिखाई அதுக்கு दिए பிறகு வந்தது பெந்தேகோஸ்தே சபை उसके बाद आया पेंटेकोस्ट कलीसिया பெந்தேகோஸ்தே சபை தான் கடைசி சபை पेंटेकोस्ट कलीसिया आकर कलीसिया அது கடைசி ஸ்தாபனமாக காணப்படும் आकर स्थापन दिखाई देगा மலாக்கி 4வது அதிகாரம் 5 6 வாசிங்க मलकिया के किताब 4 उसमें 5 और 6 वचन को पढ़िए இதோ கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாள் வருகிறதற்கு முன்னே நான் உங்களிடத்திற்கு எலியா தீர்க்கதரிசியை அனுப்புகிறேன். நான் வந்து பூமியை சங்காரத்தால் அடிக்காதபடிக்கு அவன் பிதாக்களுடைய இருதயத்தை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை அவர்கள் பிதாக்களிடத்திற்கும் திருப்புவான். இங்க 2 நாட்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर 2 दिन के बारे में कहा गया है. பெரிதும் பயங்கரமான நாள். एक बड़ा भयानक दिन. ஒரு பெரிய நாள் வருகிறது. एक बड़ा दिन आ रहा है. பயங்கரமான நாள் வருகிறது. एक भयानक दिन भी आता है. அந்த நாட்கள் வருவதற்கு முன்பதாக आने का पहला நான் எலியாவை அனுப்புவேன் என்று சொல்லி இங்க தீர்க்கதரிசனம் வருது. एलिया को भेजूंगा बोल के भविष्यवाणी आ रहा है. பழைய ஏற்பாட்டுக்குரிய கடைசி 2 வசனங்கள். पुराना करार के आकर 2 वचन है. தீர்க்கதரிசனமாக இங்க வருது பாருங்க. भविष्यवाणी के द्वारा आ रहा है. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா? वो लोग क्या करेंगे? பிதாக்களுடைய இருதயத்தை पिताओं के हृदय को பிள்ளைகள் பக்கத்துக்கும் बच्चों के बाजू में பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை बच्चों के मन को பிதாக்கள் பக்கமும் திருப்புவார்களா? पिता के ओर मुड़ाएंगे. இதுல 2 எலியா வராங்க பாத்துக்கங்க. इसमें 2 एलिया आ रहा है देखिए. பெரிதான நாள்ல ஒரு எலியா வர்றார். बड़ा दिन में एक एलिया आ रहा है. அது அவரை குறித்து நம்ம பார்த்தா அவர்தான் யோவான் ஸ்நானகன். उन्हीं के बारे में देखें कि वो ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் முதல் வருகைக்கு முன்பதாக यीशु मसीह के पहला आगमन के पहले இந்த உலகத்துல அவர் வருவதற்கு முன்பதாக दुनिया के अंदर वो आने का पहला ஒரு முன்னோடியாக இருந்தார். एक उदाहरण के रूप में थे. அந்த காலத்துக்கு தேவையான செய்தி அவர் கொடுத்தார். उस समय के लिए जो संदेश जरूरत था वो संदेश को दिए. மத்தேயு 3:8 ல இருந்து 10 வரை வாசிங்க. मत्ती की किताब 3 उसमें 8 से 10 மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுங்கள். மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுங்க. ஆபிரகாம் எங்களுக்கு தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ள நினையாதிருங்கள். தேவன் இந்த கல்லுகளினாலே ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ண வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்.
நீங்க ஆபிரகாம் தேவன் எங்களுடைய பிதாக்கள் என்று சொல்லாதீங்க. अब्राहम को मेरे पिता करके मत बोलिए. இந்த கல்லான ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? इस पत्थरों से परमेश्वर क्या करेंगे? ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளை உருவாக்குவார், அவர் சிருஷ்டிப்பார். वो बच्चों को सृष्टि कर सकता है. இந்த அந்த செய்தியை அவர் கொண்டுட்டு வந்தார். इस संदेश को लेके आए. முதலுக்கு ஏற்ற ஒரு செய்தியாக கொண்டுட்டு வர்றார். मन फिराने के लायक एक संदेश. ஆண்டவருடைய இந்த பெரிதான நாள், परमेश्वर के बड़ा दिन, இந்த உலகத்துக்கே ஒரு பாவ மன்னிப்பை கொண்டுட்டு வர்ற அந்த மேசியா, ये दुनिया के लिए पाप की क्षमा लेके आने वाला அந்த मेसिया, மேசியா மனித ரூபத்தை எடுத்து वो मेसिया जो मनुष्य का रूप लेके, பவுல் அதை சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், पौलुस उसको कहने के समय बोलते हैं, இது ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன். एक गुप्त रूप बोलता हूँ. God manifested in flesh. தேவன் என்னதானாராம்? परमेश्वर क्या हुआ? மாமிசமானார். मांस बन गए. அவர் தேவன் மாமிசமானார். परमेश्वर मांस हो गए. எதற்காக மாமிசமானார்? क्यों मांस बन गए? நம்முடைய பாவங்களை அகற்றுவதற்காக. अपने लोग के पापों को निकालने के அவர் लिए. சிலுவையில ஒரு கவர்ச்சியாக மாறுகிறார். क्रास में एक खिंचाव बदल जा रहे हैं. நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்காக, अपने लोग का अक्रम के लिए. அவர் சிலுவையில ஒரு கவர்ச்சியாக இன்றைக்கும் அவருடைய ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. क्रास के ऊपर आज भी उनके लहू बह रहा है. அந்த சிலுவை நோக்கி நம்ம பார்க்கணும். उस क्रास के होर अपन देखना है. மனம் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி அங்க யோவான் ஸ்நானகன் செய்தி கொடுக்கிறார். मन फिराओ बोल के यूहन्ना स्नान संदेश दे रहा है. இயேசு கிறிஸ்து வருகிற அந்த பெரிதான நாள், यीशु मसीह आने का उस बड़ा दिन. ஏன் அது பெரிதான நாளா இருந்தது? क्यों वो बड़ा दिन था? ஏன்னா ஜனங்களுக்காக, क्योंकि लोगों के நம்முடைய लिए, ஜனங்களின் பாவத்தை நீக்கி अपने लोगों को जो पापों को निकाल அவர்களை कर ரட்சிப்பதற்காக उन लोगों को उद्धार करने के அந்த लिए தேவாதி தேவன் वो परमेश्वर को மனித परमेश्वर ரூபம் எடுத்து வந்ததனால मनुष्य का रूप लेके आने की वजह அது से ஒரு பெரிதான நாளாக காணப்படுகிறது. वो एक बड़ा दिन दिखाई दे அந்த रहा है. பெரிதான நாள் வருவதற்கு முன்பதாக वो बड़ा दिन आने का पहला அங்க எலியா தீர்க்கதரிசி அனுப்புவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது. एलिया भविष्यवक्ता को भेजूंगा करके जो परमेश्वर बोले थे, அது வந்து யோவான் ஸ்நானகனுக்குள்ளாக அந்த வார்த்தை நிறைவேறுகிறது. वो यूहन्ना स्नान के अंदर वो वचन पूरा हो रहा है. அதுக்கு பிறகு நம்ம பார்த்தோம்னா उसके बाद ஒரு देखेंगे तो பயங்கரமான ஒரு நாள் வருது. एक भयानक दिन आ रहा அந்த है. பயங்கரமான நாள் என்ன நாள்? वो भयानक दिन कौन सा दिन? அது எந்த நாள்? वो कौन सा दिन? இந்த உலகமே அழிவுக்குள்ள போற ஒரு நாள். ये दुनिया नाश के अंदर जाने அந்த के நாள் दिन, வருவதற்கு முன்பதாக वो दिन आने का पहला நான் அந்த எலியாவை அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். मैं उस एलिया को भेजूंगा करके அந்த बोले. எலியா என்ன செய்வார்? वो एलिया क्या करेंगे? பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை बच्चों का हृदय को பிதாக்களிடத்துல என்ன செய்வாரா? पिता के ओर क्या करते हैं? அவர் திருப்புவார். वो मुड़ाएंगे. எந்த பிதாக்களிடத்துல? कौन से पिता के அந்த लोग? பெந்தேகோஸ்து பிதாக்களிடத்துல. पेंटेकोस्ट पिता के अंदर, பெந்தேகோஸ்து நாள்ல என்ன உபதேசம் இருந்ததோ पेंटेकोस्ट के दिन में जो उपदेश था, அந்த உபதேசத்துக்கு நேராக இந்த பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை திருப்புவார். उस उपदेश के हो ये बच्चों के हृदय को मुड़ाएंगे. இந்த பயங்கரமான ஒரு நாள் வரப்போகிறது. भयानक दिन आने वाला है. இந்த பயங்கரமான ஒரு நாள் வர்றதுக்கு முன்பதாக भयानक दिन आने का पहला நம்ம மறுபடியும் அந்த பெந்தேகோஸ்தே காலத்துக்கு நேராக நம்ம திரும்பிட்டோமா? पेंटेकोस्ट के समय के हो फिर गए क्या? பெந்தேகோஸ்தே காலத்துல இருந்த அந்த உபதேசத்துக்கு நேராக நம்ம திரும்பிட்டோமா? पेंटेकोस्ट के समय में जो था उपदेश की ओर मुड़ गए क्या? நம்ம முற்றிலுமாக மனம் திரும்பிட்டோமா? अपन पूरा मन फिरा लिए क्या? அந்த பெந்தேகோஸ்தே காலத்துல இருந்த அந்த செய்தியை நம்ம கடைபிடிக்கிறோமா? पेंटेकोस्ट के समय में जो संदेश था उसको पालन करते क्या? அந்த அனுபவம் நம்மளுக்குள்ளாக இருக்கிறதா? वो अनुभव अपने अंदर है क्या? அது ரொம்ப முக்கியம். वो बहुत जरूरी है. ஒரு பயங்கரமான ஒரு நாள் வருது. एक भयानक दिन आ रहा அந்த है. பயங்கரமான நாள் வருவதற்கு முன்பதாக वो भयानक दिन आने का पहला ஒரு எலியாவை அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். एक एलिया को भेजूंगा करके परमेश्वर बोलते हैं. அந்த எலியா யாரு? वो एलिया कौन? அந்த எலியா வந்தாச்சா? वो एलिया आ गया क्या? நம்ம எந்த காலத்துல இருக்கோங்கறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். अपन कौन से समय में बैठा करके நம்ம जानकारी எந்த होना चाहिए. காலத்துல இருக்கோங்கறத நம்ம நல்லா அறிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா कौन सा समय में बैठे बोल के जान लेंगे तो எலியா வந்துட்டாரா இல்லையாங்கறத நம்ம நல்லா அறிஞ்சிடலாம். एलिया आ गया कि नहीं आया करके बरोबर जान सकता மத்தேயு है. 24:37 வாசிங்க. मत्ती की किताब 24वां अध्याय उसमें 27वां वचन 37 நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். மனுஷகுமாரன் வரும் நாட்களில் நடக்கும். எப்படி எனில் ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்னான காலத்திலே நோவா பேழைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் வெண் கொண்டும் வெண் கொடுத்தும் ஜலப்பிரளயம் வந்து அனைவரையும் வாரிக்கொண்டு போகும் மட்டும் உணராதிருந்தார்கள். அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும். அப்படியே நடக்கும். அந்த நோவாவின் காலத்துல எப்படி நடந்ததோ, नोआ के समय में जो कुछ हुआ, நோவாவின் காலத்துல நல்லா குடிச்சு புசித்து நல்லா இருந்தாங்க. नोआ के समय में लोग जो अच्छे से खा पी कर ஆண்டவரை குறித்து
எந்த பயமும் கிடையாது. परमेश्वर के बारे में कोई डर नहीं था। தன்னுடைய மனம் போன போக்குல போனாங்க. मन जैसा जाता वैसा जा रहे थे। அந்த காலத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா उस समय में देखेंगे तो தேவ குமாரர்கள் परमेश्वर के जो पुत्र लोग மனுஷ குமாரத்திகளை मनुष्य पुत्रियों को அவர்கள் விவாகம் செய்யாம वो लोग बिना शादी किए எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லி அங்க வேதத்துல சொல்லுகிறது. उठा लिए करके कलाम के अंदर कहा गया है। ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரத்துல அந்த காரியத்தை நம்ம படிச்சுக்கிடலாம். उत्पत्ति 5वां अध्याय में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। இந்த காரியம் அந்த மத்தேயு 24:37ல வரும்போது मत्ती 24 जो 37 में आने के समय கடைசி நாள் வரும்போது जब आखिर दिन आया மனுஷகுமாரன் வரும் நாள் வரும்போது मनुष्य का पुत्र आने का दिन जब இந்த आया நோவாவின் காலத்துல நடந்தது नोआ के समय में जो हुआ மறுபடியும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். फिर से होगा करके बोलते हैं। இந்த காலத்துல இந்த காரியங்கள் நடக்குதா? इस समय में वो काम हो रहा है क्या? இந்த காலத்துல நோவாவின் காலத்துல நடந்த காரியங்கள் இன்றைக்கு நடக்குதா? नोआ के समय में जो हुआ वो अभी भी हो रहा है क्या? நோவாவின் காலத்துல விஞ்ஞானம் ரொம்ப முத்துன ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்தது. नोआ के समय में विज्ञान एक बढ़ गया हुआ उस स्टेज में था। இந்த எகிப்துல இருக்கிற அந்த பிரமிட் கூட அந்த காலத்துல பண்ணதா அப்படி சொல்றாங்க. इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड है वो उस समय में बनाया था करके बोला जाता है। அவ்வளவு சயின்ஸ் முத்துன ஒரு காலம். इतना साइंस एकदम बढ़ गया था இந்த समय। காலத்துல கூட அப்படி ஒரு பிரமிடை யாரும் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கறது ஒரு சந்தேகம் தான். आज के समय में भी वैसा एक पिरामिड बना सकता है क्या? அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்னும் நிக்குது. वैसा एक बिल्डिंग अभी भी खड़ा है। அதுல எந்த ஒரு பழுதும் இல்ல, எதுவுமே கிடையாது. उसके अंदर कोई जो नुकसान नहीं है। ஒவ்வொரு கல்லும் 2 டன் வெயிட் இருக்குமா? एक एक पत्थर 2 टन जो वेट அது लेता है। அவ்வளவு ஹைட்ல எப்படி கொண்டுட்டு போனாங்க? इतना ऊंचा उतना ऊपर कैसा लेके गया है? எவ்வளவு பிரிசிஷன், ஒரு இன்ச் கூட நகராம एक इंच भी उधर इधर नहीं होते ஒரு हुए கல்லுக்கு மேல ஒரு கல்ல சரியாக வச்சிருக்காங்களே. एक पत्थर के ऊपर बराबर से दूसरा पत्थर रखा அவ்வளவு गया है। விஞ்ஞானம் இருந்த காலம் அது. उतना विज्ञान बढ़ गया था அதே समय। போல उसी तरह பாவத்துக்குள்ள நிறைஞ்ச காலம். पाप के अंदर भी भरा हुआ समय है। மனுஷகுமாரர்கள், मनुष्य का पुत्र தேவகுமாரர்கள் जो परमेश्वर के पुत्र लोग மனுஷகுமாரத்திகளை கண்டு मनुष्य के पुत्रियों को देखा அவர்களை என்ன செஞ்சிட்டாங்களா? लोग क्या कर लिया था? எடுத்துக்கொண்டார்கள். ठाकी ले लिया। அவங்க விவாகம் செய்யாம वो लोग शादी नहीं किया था, மனைவியாக தன்னோடு கூட சேர்த்து கொண்டார்கள். पति के रूप में अपने साथ ले लिए। இந்த பாவம் இந்த காலத்துல நடக்குதா? वो पाप इस समय में भी हो அந்த रहा है क्या? காலத்துல நடக்கிற காரியங்களை இந்த காலத்துல நீங்க இணைச்சு பாத்தீங்கன்னா उस समय में वो उस बातों को अभी के समय में जोड़कर இது देखेंगे तो கடைசி காலமா இல்ல என்று சொல்லி நம்ம கண்டுகொள்ளலாம். ये आखिर समय करके जान அந்த सकता है। பயங்கரமான நாள் வருவதற்கு முன்பதாக உள்ள கடைசி காலமா என்று கண்டுகொள்ளலாம். वो भयानक दिन आने का पहले का आखिर समय क्या ஏன்னா पहचान அந்த सकता है? கடைசி காலமாக இருந்தா ये आखिर समय होगा तो அந்த ஏழாம் தூதன், 7वां दूत, அந்த ஆண்டவருடைய பயங்கரமான நாள் வருவதற்கு முன்பதாக அந்த 7ஆம் தூதன், परमेश्वर का भयानक दिन आने के पहले वो 7वां அந்த दूत, எலியாவின் ஆவி கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துல வந்திருக்கணும். वो एलिया की आत्मा जरूर इस दुनिया में आया होना இந்த चाहिए। பயங்கரமான நாள் வருவதற்கு முன்பதாக இந்த சம்பவம் நம்ம மத்தியில நடக்குது அப்படின்னா भयानक दिन आने के पहले ये संभव अपने बीच में हो रहा है तो எலியா கண்டிப்பாக நம்ம மத்தியில இருந்திருக்கணும். एलिया अपने बीच में जरूर था होगा। எலியா நிச்சயமாக நம்ம மத்தியில இருந்திருக்கணும். एलिया अपने बीच में जरूर रहना चाहिए। வெளிப்படுத்தல் 10:7 சொல்லும்போது प्रतिक्रम के किताब 10:7 ஏழாம் தூதனின் சத்தத்தின் நாட்களில் அப்படின்னு சொல்லி வருகிறது. 7वां दूत के आवाज के दिन में, ஏழாம் தூதனுடைய நாட்களில் சொல்லல, 7वां दूत के जो समय ऐसा नहीं बोला, ஏழாம் தூதனின் சத்தத்தின் நாட்களில். 7वां दूत के जो आवाज के दिन में, ஏழாம் தூதன் இருப்பாரா இல்லையான்னு சொல்லி அங்க சொல்லல. 7वां दूत रहेंगे या नहीं रहेंगे नहीं बोला गया, சத்தம் நிச்சயமாக இருக்கும். लेकिन उनकी आवाज जरूर रहेगा। அவர் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த செய்தி நிச்சயமாக இருக்கும். उनके द्वारा जो बोला गया संदेश वहां पर அந்த रहेगा। செய்தி இன்னைக்கு இருக்குதா? आज वो संदेश அப்படிப்பட்ட ஒரு எலியா இந்த உலகத்துல வாழ்ந்திருந்தாரானால், ऐसा एक एलिया इस दुनिया में जिए அப்படிப்பட்ட होगा ஒரு तो, எலியா இந்த காலத்துல இருந்திருந்தாரானால், ऐसा एक एलिया इस समय में रहा होगा तो எலியா செய்த அந்த காரியங்களை இவரும் செய்திருக்கணுமே. एलिया जो काम किया वैसा ये भी किया கர்த்தர் होगा। தேவரானால் கர்த்தர் பக்கம் நில்லுங்க. परमेश्वर तो उनके ओर பாகால் जाइए। தேவரானால் அவனை பின்பற்றுங்கள் என்று சொன்ன அந்த காரியங்கள், बागाल परमेश्वर तो उनको पालन करो जो बोले हुए बातें। அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்த ஒரு மனிதன், ஒரு எலியா, ஒரு தீர்க்கதரிசி இந்த காலத்துல இருந்தாரா? ऐसा जो बोला हुआ एलिया बन सकता इस समय में थे क्या? மனுஷனுடைய இருதயத்துடைய ரகசியங்களை சொல்லுகிற ஒரு தீர்க்கதரிசி இந்த காலத்துல இருந்தாரா? मनुष्य का जो हृदय का गुप्त को बोलने वाला एक बन सकता था क्या? வேதத்தின் ரகசியங்களை எடுத்து சொல்லுகிற ஒரு மனுஷன் இந்த காலத்துல இருந்தாரா? कलाम के गुप्तों को जो ताकि बोलने वाला एक व्यक्ति इस दुनिया में थे क्या? ஆராய்ந்து பாருங்கள். जांच कर देखिए।
நம்ம யாருடைய பெயரை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. अपन किसी का नाम कहने की जरूरत நம்ம नहीं நல்லா है, அறிந்திருக்கிறோம். अपन बराबर जानते இந்த हैं। காலத்துக்கு ஆண்டவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியை கொடுத்திருக்கிறார். इस समय के लिए परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को நல்லா दिए। ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க. आप बराबर जांच कर देखिए। நிறைய பேரை நான் பார்த்துட்டேன். बहुत से लोगों को मैं देख चुका இந்த हूँ 7 சபை காலங்களை பத்தி, ये 7 समय के बारे में, 7 சீல்ஸ் பத்தி 7 सील के बारे में விதவிதமாக சொல்லுகிறாங்க. तरह तरह से बोलते அது हैं। ஏனோக்கின் காலத்துல கூட அவங்க அதை கனெக்ட் பண்றாங்க. यूनोक के समय में भी उसको जोड़ते அப்படி हैं। நிறைய காரியங்களை சொல்றாங்க. ऐसा बहुत से बातों को बोलते ஆனா हैं, இந்த காலத்துக்குரிய ரகசியங்கள் लेकिन इस समय का जो गुप्त है, வேதத்தோட இணைத்து சொல்லுகிற ஒரு தீர்க்கதரிசி, कलाम के साथ जोड़कर बोलने वाला एक भविष्यवक्ता, ஒரு எலியாவின் ஆவி एक एलिया की आत्मा இந்த காலத்துல இருந்ததா? इस समय में था क्या? அதை நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும். उसको आप जांच कर देखिए। யாருக்குள்ளாக இருந்தது? किसके अंदर था? அது நிச்சயமாக அவருக்குள்ளாக எலியாவின் ஆவி கிரியை செய்ததா? उसके अंदर जो निश्चित जो एलिया की அவர் आत्मा மூலமாக क्रिया என்ன किया, காரியங்கள்லாம் வெளிப்பட்டது? उनके द्वारा क्या क्या இந்த काम காலத்துக்கு प्रकटीकरण தேவையான हुआ? ரகசியங்கள் வெளிப்பட்டதா? अभी का जो कुछ गुप्त प्रकटीकरण हुआ क्या? அங்க என்ன நடக்கணும்? वहां पर क्या होना है? அந்த தீர்க்கதரிசி ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கணும். वो भविष्यवक्ता एक जो सवाल चैलेंज करने वाला है। எப்படி ஆகாப் ராஜாவுக்கு விரோதமாக நின்றாரோ, जैसा आगाब राजा के खिलाफ जो खड़ा था, கர்த்தர் தேவமானால் கர்த்தர் பக்கம் நில்லுங்க. परमेश्वर अगर अपना परमेश्वर परमेश्वर है तो उनके ओर खड़ा हो जाइए। பாகால் தேவமானால் பாகாலை பின்பற்றுங்கள். अगर पागाल परमेश्वर है तो उनको पालन करो। எப்படி எலியா தீர்க்கதரிசி அந்த மலை மேல ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்தாரோ, जैसा एलिया भविष्यवक्ता वो पहाड़ के ऊपर चैलेंज किया था, அதே போல சேலஞ்ச் கொடுத்த ஒரு நபர், वैसा ही चैलेंज किया हुआ एक ஒரு व्यक्ति, எலியாவின் ஆவியை உடையவர் एक एलिया की आत्मा वाला இந்த காலத்துல இருந்தாரா? इस समय में थे क्या? இந்த பயங்கரமான ஒரு நாள் ये வரப்போகிறது. भयानक दिन आने वाला இந்த है। பயங்கரமான நாள் வருவதற்கு முன்பதாக ये भयानक दिन आने का पहला அந்த எலியாவின் ஆவி இங்க வரணும். ये एलिया की आत्मा आना है। 5 தடவை எலியா வரணும். 5 बार இது एलिया, 4வது எலியா. ये 4वां एलिया, 5வது எலியா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பதாக வருவாங்க. 5वां एलिया जो है इजरायली लोगों के बीच में அந்த आएगा। வருகையின் காலத்துக்கு பிறகு, ये आगमन का समय के बाद அதுக்கு பிறகு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நடுவுல அவங்க வருவாங்க. மோசே எலியாவும். इजराइल लोग के बीच में आता है कि मूसा और एलिया। அந்த பயங்கரமான நாள் வருவதற்கு முன்பதாக நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். वो भयानक दिन आने का पहला अपन जी रहे அந்த हैं। மலை மேல ஒரு கவர்ச்சி இருந்தது அன்னைக்கு. वो पहाड़ के ऊपर एक खिंचाव ஒரு था, சிறு கூட்ட ஜனங்கள், वो छोटे झूठ के लोग, எல்லா யூதரும் அங்க இருந்திருப்பாங்க. நிறைய யூதர்கள் இருந்திருப்பாங்க. बहुत से यहूदी लोग वहां थे। ஆனா அந்த யூதர்கள்லாம் அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளல. वो यहूदी लोग उनको स्वीकार नहीं ஒரு किए। கூட்ட ஜனங்கள் एक झूठ के लोग அந்த மலை மேல இருந்து இயேசு கிறிஸ்து இறங்கி வருகிறத वो पहाड़ के ऊपर से यीशु मसीह जो उतर के आ रहे थे, அவங்கள கவர்ந்து கொண்டது. उन लोगों को खींच लिया है। அவங்கள கவர்ந்து கொண்டது. उन लोगों को खींच लिया है। அந்த பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அங்க நிறைவேறினது. पुराना करार में जो कहा गया भविष्यवाणी पूरा हो रहा था। நம்ம எந்த காலத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்? अपन कौन सा समय में जी இந்த रहे हैं? காலத்துல என்ன நடக்கணும்? इस समय में क्या होना இந்த है? காலத்துல நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்? इस समय में अपन क्या करते बेटा? நம்முடைய வாழ்க்கை எங்க போகிறது? अपने लोग के जीवन कहाँ पर இது जा रहा நம்மள है? நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும். ये अपने आप को जांच कर देखना। ஆண்டவருடைய வருகை எப்போனாலும் இருக்கலாம். परमेश्वर के आगमन कभी भी हो அந்த सकता है। வருகைக்கு நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? उनके आगमन के लिए अपन तैयार है அந்த क्या? வருகைக்கு நம்ம ஒரு பரிபூர்ண மனவாட்டி நிலையில வந்திருக்கிறோமா? उस आगमन के लिए परिपूर्णता के दुल्हन के सुधी में आ गए அந்த क्या? பரிபூர்ண மனவாட்டி நிலையில வர்றதுக்காக परिपूर्णता के दुल्हन के रूप में आने के लिए சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா அந்த குணங்களும் நம்மளுக்குள்ளாக இருக்கிறதா? जो कहा गया सभी गुण अपने अंदर है क्या? பேதுரு 1வது அதிகாரத்துல அந்த காரியங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. पेतरू पहला अध्याय में वो बातें दिया गया அந்த है। அன்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு, वो प्रेम से शुरुआत करके, அந்த விசுவாசத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு, विश्वास से शुरुआत ஒரு करके, சகோதர சிநேகத்துக்குள்ளாக வரணுமே. वो भाइयों को प्रेम के अंदर भी அந்த आना எல்லா है। காரியங்களும் நம்மளுக்குள்ளாக காணப்படுதா? वो सभी बातें अपने अंदर दिखाई दे रहा है क्या? இல்லனா அந்த காரியங்கள் கவர்ச்சி அந்த ஆண்டவருடைய வருகை ஒரு கவர்ச்சியாக வரும். वो परमेश्वर के आगमन एक खिंचाव से आएगा। அந்த நேரத்துல நம்ம ஆயத்தமாக இல்ல அப்படின்னா, उस समय में अपन अगर तैयार नहीं होगा, மணவாளன் வருகிறார் என்ற சத்தம் கேட்கும்போது जब दूल्हा आ रहे बोल के आवाज जब आएगा, நம்ம ஆயத்தமாக இல்லனா अपन अगर तैयार में नहीं அவருடைய रहेंगे வருகைக்கு நம்ம போக முடியாது. तो परमेश्वर के आगमन में नहीं जा நம்ம सकते। ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு अपन परमेश्वर से मांग ஆவிக்குரிய कर வாழ்க்கையில நம்ம எப்படி வளரணும்? आत्मिक जीवन के अंदर अपन कैसा बढ़ना மாம்சீக है? வாழ்க்கையில நீங்க விட்டுருங்க. मांस के जीवन को छोड़ दीजिए। மாம்சீகத்தை சண்டை போட்டு நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதமா பேசி ஒரு பொறாமை கொண்டு பெருமை கொண்டு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. मांस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बात करके, जो बढ़न करके, घमंड करके कुछ फायदा नहीं है। ஆவிக்குரிய ரீதியில நம்ம என்ன வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறோம்? आत्मिक रीत में क्या बढ़न हुआ है? ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மள கவர்ந்து கொள்ளுதா? परमेश्वर के वचन अपन को खींच रहा है இந்த क्या? காரியத்துல நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் நம்ம புரிஞ்சு கொள்றோமா? इस समय में होने वाले कामों को अपन இந்த समझ रहे हैं क्या? காரியத்துல நடக்க வேண்டிய காரியங்களை நம்ம அறிஞ்சுக்கிடுதோமா? इस समय में जो होने वाले बातों को जानते हैं क्या? அதை நம்ம நன்றாக அறிந்து கொள்ளுவோம். उसको सही से जान लेंगे। ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर अपन को आशीष करेंगे।